पंजाबी माँ बोली नूं समर्पित तुहाडे अपने सिटी लाइव चैनल के जरिए अज तुहानूं लेके पहुंचे हुए हैं हलका गिल दे पिंड खेड़ा दे विच, जिथे मौजूदा सरपंच सूबेदार चरण सिंह जी अपने पिंड दे विकास काम पहले समय तो किस तरह करवा रहे ने ते अज सरकार बदलन तो बाद भी की पिंड दे विकास कामां दे विच कोई रुकावट आ रही है जां एज इट इज़ ही पिंडां दे विकास काम चल रहे हैं। इस संबंध दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं पिंड खेड़ा दे मौजूदा सरपंच सूबेदार चरण सिंह जी। और दर्शकों नूं इत्थे दसना चाहांगे कि इस समय सूबेदार चरण सिंह जी दे नाल सज्जे पासे जो शख्स बैठे ने उन्हां दे माता जी श्रीमती सुरजीत कौर मैंबर पंचायत ने। आओ गलबात करिए पहला सूबेदार चरण सिंह जी दे नाल। चरण जी, आपां तुहाडे नाल तुहाडे पिंड दी गल करिए, उस तो पहला गलबात करनी चाहांगे तुहाडे संबंध विच। तुहाडे नाम दे नाल सूबेदार लग्या, सूबेदार इसलिए लग्या जे कि तुसीं फौज तो रिटायर होए हो। साडे दर्शकां नूं पहला ये दसो कि किहड़े सन विच तुसीं रिटायरमेंट होई सी तुहाडी? सब तो पहला मैं सिटी लाइफ का इत्थे पिंड खेड़े पहुँचने ते तुहाडा असीं बहुत बहुत शुकराना करते हैं। मैं 1999 दे विच रिटायरमेंट होया सी। उस तो बाद मैं सियासत दे विच ही रहा। मैनूं 20-22 साल हो गए मैं सियासत दे विच ही साडे धर्मजीत सिंह खेड़ा उन्हां नाल मैं मौजूदा नाल ही रह के काम कीता ते सिੱਖਿਆ भी आ काम उन्हां तो बहुत कुछ सिੱਖਿਆ मैं। ठीक है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? नहीं सर, ये तो गल देखो बदलाव चाहती सी दुनिया, बदलाव हो गया। मेरा मन जिथे मैं बैठा उत्थे ही रहूँगा आखिरी दम तक। ना असी किसी दे दूजे लड्डू खाण चाहिए ना असी किते हो। साडी कांग्रेस सरकार, असी कांग्रेस च ही रहांगे जद तक साडे साथ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? नहीं सर, मैनू पता लग्या, मैं सुखदेव सिंह फोन करके बताया मैं भी संगवाल साहब आ गए। ये कहना जी चौंकड़ी ते बैठे ने, उन्होंने भाषण चलता। मैं उस टाइम ही इत्थों अपना जो समान सीगा लैके इत्थों तुर पिया। मैं उत्थे गया, जाके मैनू कुर्सी ते बिठाया, मैं बैठा रहा। अनाउंसमेंट हुई बई सरपंच साहब संगवाल साहब नूं सन्मानित करनगे। संगवाल साहब नूं असीं सन्मानित किया। संगवाल साहब दे नाल मेरी गलबात भी हुई है। और जी किवें हो, ठीक हो? मैनूं उन्होंने पूछा सरपंच साहब किवें आ काम, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं उन्होंने ये भी कहा मैं जी चलो घर चलते हैं, आपां चाह पानी पीने। उन्होंने मैनू ये कहा बई अजे मेरे को टाइम नहीं, फिर आपां बैठांगे। हाँ, सानू कोई संगोवाल साहब का कोई नहीं है, चाहे संगोवाल साहब साडे ने असीं संगोवाल दे हां, पर काम तां पिंड दे करने आ, आपां रल मिल के काम करने आ। सूबेदार चरण सिंह ने अपने पिंड नूं ही नहीं पूरे पंजाब नूं एक इहो जी मिसाल दिती है जिस मिसाल दी साडे पंजाब नूं जरूरत है। एमएलए किसी भी पार्टी का होवे पर पिंड का जो सरपंच हुंदा वो पिंड का मोढी हुंदा ते पिंड दे विच जदों कोई बाहरला शख्स आंदा है तो वह मेहमान हुंदा ते मेहमान की इज्जत रहनुमाई दे विच जेकर कोई कमी रह जाती है तो उसका खामियाजा सरपंच नूं ही कहा जाता है। तो सरपंच साहब आपां गल करदे हां हुण तुहाडे पिंड दी। साडे दर्शकों को यह चानना पाओ कि जो तुहाडियां सरपंची दीयां चोणां होईयां तो उस वक्त किन्नियां वोटां भुगतियां सी और किन्नियां वोटां तुहाडी झोली विच पईयां? उस टाइम सर 1165 वोटां पईयां सी, जिहदे विचों 850 वोट मैनू पई सी। ठीक है जी। सब तो ज़्यादा मैनू 4 नंबर वार्ड चों वोट पई। उस तो बाद पिंड ने मैनू ये कहता सी बई सूबेदार साहब कोई फिक्र ही नहीं करना। फिर भी मैं उसी तो होंदी है, रिजल्ट ही होंदा। देखो जी जो रिजल्ट आया वो सामने आ गया। इन्हों ने मैनू आके थापड़ा दिता भी उठ खड़ा हो, तू क्यों बैठा, बई तेरियां तो वोटां सारिਆਂ ਨੂੰ। हालांकि दूजा जिहड़ा मेरे नाल खड़ा सी अपोजिशन वाला, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ मैं तो गिणती कराउणी आ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ 200 ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ 850 ਵੋਟ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆਏ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਈਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਖੜਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਈ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣੀ ਗੰਦ ਇੰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜੀ 80 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵੱਡਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਬਈ ਆਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਆਹ ਕੰਮ ਐਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਉਹ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਇਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ MP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਤਾ, ਉਹ ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ BDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਚਲੋ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ? ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਰੰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰੀਬ 1.25 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਠੇਡੇ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਆਊ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ? ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ BDPO 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਚਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੂੜੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਈਏ। ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੜਕ ਸੀਗੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਧੂਰਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਚੌੜੀ ਕਰਵਾਈ ਆ। 10 ਫੁੱਟੀ ਸੀਗੀ, 18 ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਹੀ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, 940 ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ, 18 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ, ਉਹ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਇਹ ਵਧੀਆ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਰਦੇ ਰੋਦੇ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ? 270 ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੱਲ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ, ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਕਈ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਹੀ ਨੀਵੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨੀਵੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ
ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾ ਦਈਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਜੀ। ਆਹ 2 ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਕੀ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਆ ਵੀ 30-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਬਣਾ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ SC ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸੜਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਪੱਕੀ, ਤੇਰੇ 940 ਫੁੱਟ ਸੀਗੀ। ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ JCB ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ 18 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਸੜਕ ਸਾਡਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਖ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ 18 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਹੈ 10 ਫੁੱਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਬਾਈਪਾਸ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈੱਡ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮਜੀਤ ਖੇੜਾ ਨੇ ਪਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਲੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੈਠਣ ਯੋਗ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੁੜਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਚਰਨ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਫਾਫੇ ਲਫੂਫੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਬੋਤਲਾਂ ਬਾਤਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਸਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਸੀਵਰੇਜ ਕਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਪ ਪਏ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੰਨੀਓ ਪਏ ਆ, ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਈਪ, ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਮਝਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂੜੀ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੰਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੂ। ਬਾਕੀ ਸੰਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਇੰਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।